تدريجيا يحتل العالم الافتراضي مكانا أكبر في مجتمعنا، والواقع أنه يقيم في حياتنا اليومية دون أن ندرك ذلك. الافتراضي هو عكس الواقعي، وهكذا يمكن تعريف العالم الافتراضي بأنه كل التكنولوجيات المجردة مثل الإنترنت التي استحوذت تماما على نظامنا المجتمعي. إن العالم الافتراضي عبارة عن خلق بيئات غامرة ومولدة بالحاسوب تقنع المستخدمين لها بالتفاعل بنفس طريقة تفاعلهم في الحياة الواقعية. فما هي عواقب العالم الافتراضي على مجتمعنا؟ يمكن أن يكون التقدم التقني مفيدا جدا، ولكن فقط إذا استخدم بحكمة، وإلا فإنه يشكل مخاطر اجتماعية خطيرة. في السنوات الماضية لاحظنا تحولا في العمل، حيث يتزايد تركيزه على استخدام التكنولوجيا ومختلف الوسائل الاصطناعية غير إنسانية، مما يعرض للخطر فائدة القوى العاملة البشرية، لأن تؤدي التكنولوجيات المستخدمة نفس المهام ولكن بوجود عدد أقل من الأخطاء الممكنة، لأن بحكم التعريف من المحتمل أن يرتكب الإنسان الأخطاء باستمرار، على عكس الآلة المبرمجة لتكون مثالية. فظهور الآلات يحيد من مكانة الإنسان في عالم العمل، وبالتالي هناك انخفاض بنسبة فرص الشغل، وهذا يؤدي إلى زيادة معدل البطالة، خاصة في المدن ذات التكنولوجيا المتقدمة للغاية. نقطة أساسية أخرى هي الإنترنت. بالفعل تمثل الشبكات الاجتماعية كواتساب أو فيسبوك خطرا كبيرا من وجهة نظر الإنسان، وذلك لأنها تمنع الاتصال المباشر بين الأفراد، لكن الكلام هو جوهر الشخص الإنساني. لذلك من الخطير جدا أن تسيطر التكنولوجيا على البشر. فعلى سبيل المثال نلاحظ في بعض الأسر أن الهاتف يخلق عدم الحوار والتفاعل، بحيث يمكن التصور أن الابن لا يتكلم مع والديه منذ أيام بسبب إدمانه على الهاتف. ومن ناحية أخرى يمكن أيضا اعتبار الإنترنت مكانا للجريمة، ولسوء الحظ نعلم أن العديد من المعتدين جنسيا يستخدمون الإنترنت لاختيار فريستهم التي غالبا ما تكون شابة وجاهلة. Du lever au coucher, qu'on le veuille ou non, pour la plupart d'entre nous, les réseaux sociaux sont omniprésents. La majorité des 18 à 34 ans consultent leur réseau social favori dès le réveil. Et plus de 80% des adolescents les consultent avant de s'endormir. Et entre-temps, on consulte les réseaux sociaux non-stop. Tout au long de la journée, un utilisateur moyen passerait un peu plus de 2h19 sur les réseaux sociaux, la France se situant dans la moyenne basse, avec 1h23 de connexion par jour pour un utilisateur de Facebook, Twitter ou Snapchat moyen. Alors, tous accros aux réseaux sociaux ? Il faut dire que tout est fait pour nous faire replonger. Entre les likes, les notifications, les retweets, mais aussi l'expérience utilisateur, le design des interfaces, les couleurs, les sons, etc. Tout est calculé par les ingénieurs de la Silicon Valley pour capter notre attention, rendre les plateformes addictives et faire que nous y passions le plus de temps possible. Rien n'est laissé au hasard dans le monde merveilleux des plateformes sociales. Mais pourquoi est-ce si difficile de résister ? Lorsqu'on reçoit un snap, un tweet ou que quelqu'un aime notre nouvelle photo sur Instagram par exemple, il a été démontré que notre cerveau relâche de la dopamine, l'hormone du plaisir. Chaque notification stimule dans notre cerveau ce circuit de la récompense. Et ce sont ces notifications qui nous rendent accros. S'il faut rappeler que le concept d'addiction au virtuel n'est reconnu par aucune instance scientifique, certains parlent de pollution mentale par le numérique. Ce qui pose évidemment des problèmes de santé publique. Certaines personnes ont un véritable comportement compulsif vis-à-vis des réseaux sociaux. Elles vérifient de façon quasi obsessionnelle que ce qu'elles ont posté a été commenté, liké ou encore si elles ont de nouveaux followers. Surtout que les sollicitations sont constantes à cause de l'omniprésence de notre smartphone dans notre poche.
Et si le nombre de notifications baisse, cela peut entraîner des dépressions chez des personnes fragiles. Ce sont les jeunes qui y sont les plus sensibles. Dans un article publié en 2017, le magazine américain The Atlantic a analysé l'évolution de la santé mentale des teenagers américains ces 25 dernières années. Le constat est brutal. L'omniprésence des smartphones dans les foyers américains coïncide avec une augmentation du nombre de dépressions et de pensées suicidaires. Les jeunes filles sont celles qui passent le plus de temps sur les réseaux sociaux et qui semblent être les plus fragiles. Mais les adultes ne sont pas à l'abri. Les études montrent que plus les jeunes adultes consacrent du temps aux réseaux sociaux, plus ils ressentent un sentiment de solitude. Le tableau peut paraître sombre, mais il ne faut pas pour autant oublier que les réseaux sociaux permettent aussi de formidables découvertes, de s'informer, de rencontrer des gens passionnants, d'ouvrir une fenêtre sur le monde, de développer sa culture, son esprit, sa créativité, et pour les plus timides, de mieux appréhender les relations sociales. Les réseaux sociaux, c'est bon, mais avec modération. Et n'oubliez pas que vous avez le droit de déconnecter. لتوضيح مفهوم ألعاب الواقع الافتراضي، تجدر إشارة إلى أن ألعاب الواقع الافتراضي تخلق بيئة اصطناعية ثلاثية الأبعاد الألعاب الحاسوبي. ويتم خلق البيئة الواقع الافتراضي باستخدام برامج متطورة يتم تقديمها للمستخدم بطريقة تجعله تتفوق على بيئة عالم الواقع، مما يؤدي إلى مساعدة المستخدم في تجربة بيئة الواقع الافتراضي بشكل رائع. وفي أبسط صورة، قد تتضمن ألعاب الواقع الافتراضي صورة ثلاثية الأبعاد يمكن استكشافها بشكل تفاعلي على جهاز الحاسوب من خلال معالجة المفاتيح أو الماوس أو الشاشات التي تعمل بالماس. وقد تشتمل غرف الواقع الافتراضي أكثر تعقيداً على طرق مشبهة لتعزيز شعور المستخدم بحرية حركة ومشاعر الانغماس في البيئة الافتراضية. وتسهم أجهزة التحكم في استشعار الحركات بما يخدم فعالية تلك الألعاب. ويمكن استخدام الألعاب الواقع الافتراضي في أنواع مختلفة من التدريب والعلاج. وتختلف الألعاب الواقع الافتراضي عن ألعاب الواقع المعزز، والتي تتضمن دمج المحتوى الرقمي مع البيئة المستخدم الواقعي. ولتوضيح مفهوم ألعاب الواقع الافتراضي بشكل أكبر، تجدر إشارة إلى أن لعبة No Man's Sky تعد من أفضل الألعاب الواقع الافتراضي في سنة 2020، وهي لعبة البقاء على قيد الحياة والمغامرات. ويحب الكثير من المستخدمين اكتشاف عوالم تلك اللعبة الافتراضية، والتي تتيح مغامرة ملحمية يسعد بتفاصيلها كثير من اللاعبين، كما أنها توفرت تجربة رائعة لمعظم مستخدمين ومطورين على حد سواء، مما يجعلها بالفعل منافسا ممتازا لمئات الألعاب الافتراضية الأخرى. منذ أوائل الثمانينات ازداد عدد الأشخاص العاملين في فرنسا بمقدار 3.4 مليون ليصل إلى 25.8 مليون في المتوسط خلال الفترة 2012 إلى 2014. كانت المهن الثالثة هي الأكثر خلفاً للوظائف، لا سيما تلك التي تعمل في مجال الصحة والعمل الاجتماعي والثقافي والرياضي، وتلك التي تقدم خدمات الأفراد. وعلى العكس من ذلك، انخفضت القوى العاملة في الحرف الزراعية والصناعية والحرفية بشكل حاد. تقنية العمالة وشيخوخة العمال هي أيضا اتجاهات قوية في هذه الفترة. فيما يتعلق بظروف العمل، فقد تم تطور العمل بأجر، والعمل بدوام جزئي، والأشكال خاصة من العمل، عقود محددة المدة. ومع ذلك تنعكس هذه الاتجاهات بطريقة منعقدة اعتمادا على الأعمال التجارية. في عام 2017 في فرنسا عمل حوالي 3% من الموظفين في مجالات دعم التكنولوجيا المعلومات وأنظمة المعلومات، وقد ازداد هذه الحصة خلال العقد الماضي، لا سيما في مجال البرمجة والتطوير، والتي تمثل اليوم
14% من هذه المهن